ਅੱਜ जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आ वो की आ ते अज दा साडा एजेंडा की आ। मैं कोशिश करांगा कि मेरी जी प्रेजेंटेशन आ वो मैं टाइम दे विच कंपाइल कर ला, क्योंकि जो अज दा एजेंडा इहनूं समझण दी बहुत लोड़ आ, क्योंकि इहदे तीन पक्ष ने। पहला गुरबाणी सिद्धांतक, दूजा इतिहासक ते तीजा एनालिसिस, जिन्हें स्ट्रैटजी एंड पॉलिसीज कहने आ। जे आपां तीनों पक्ष नहीं समझांगे तो इस तरह होएगा कि असीं बस हवा च तेग वाह रहे हैं। एंड दिस इज वेरी ट्रू एंड आल्सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि साडियां स्ट्रैटजी जिहड़ियां ने ना वो मनमत तो आ रही ने। जे साडियां स्ट्रैटजीज जिहड़ियां वो गुरमत तो आ रही होंदियां ते खालिस्तान जिहड़ा सीगा हुण तक एस्टैबलिश हो जाना सीगा। पर एनी हाउ ये लैगसी आ, साडे बजुर्गां ने कैरी कीती, हुण असीं कैरी कर रहे हैं तो गां साडे बच्चे कैरी करनगे। द सरदार जगदीप संघवाणा ने गल कीती है कि भचंगी दी। सो दैट स्पिरिट, द मोरल वैल्यूज, एथोस, एसेंस, वो खालसे विच गुरु साहब ने DNA तौर पर पेश की है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एजेंडा टुडे। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स डे, जिहदे विच समझांगे कि असीं अज दे दिन नूं मुख रखते हुए असीं की कर सकते, साडे की रोल ने। The second, understanding the UN Charter and Geneva Conventions. So UN Charter जिहड़ा 1945 विच काफ़ी मुल्कां दी जिहड़ी कलैक्टिव असैंबली हुई सीगी, उहदे विच मनुखी अधिकारां दे दर्दियां ने, जिन्हों आपां ह्यूमन राइट्स एडवोकेट कह दिंदे आ, उन्होंने एक असैंबली करके ये पॉलिसी कढ़ी कि असीं जिहड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है किते होर नहीं होण देणीआं। ते उहदे विच ये प्रोटोकॉल्स होणगे, इंटरनेशनल लॉज होणगे, जिहड़ा वो लॉज नूं वायलेट करूगा उहदे उत्ते असैंबली बुलाई जाऊगी या इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड जिनीवा कन्वेंशनस, these were the conventions of after the World War II, जिहड़ी कि आपां कह रहे थे धर्म युद्ध के मोर्चियां ते जिहड़े देश के सिपाही सीगे उन्हां दे सिविलियंस नाल गलत व्यवहार करते सीगे। एंड इस इहदे नाल असीं रैलेवेंट करांगे कि जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने वायलेशनस कीतियां वो सिर्फ तो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं सीगियां, इट वाज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिहड़ी मनुखता के खिलाफ एक पाप करना। सो दैट नीड्स टू बी ब्रॉड इन द लाइट ऑफ कम्यूनिटी। जे सानू पता होणगियां सारियां इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमन राइट्स चार्टर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MPs ਨੂੰ, MPPs ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਟੂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਮਿਸ ਦੈਟ ਪਾਰਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਚੈਪਟਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਐਂਜਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਡੀਪਲੀ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ UN ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਐਂਡ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਵਿੱਚ, 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ। So let's take a dive into here International Human Rights Day. So ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ, what does it signify to you? So ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ, because I'm not here as a lecturer. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ at the same time. So the Human Rights Day, what does it symbolize? What do those chains means to you? So I think it resonates something alongside what Gyani Jarnail Singh Pindrawala stated. The physical death I don't fear, the death of conscience. Jameer. The death of conscience is sure death. So ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, it allows you to get together and self-reflect on our past experiences, our stories, and our legacies. ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, it serves and raise awareness, not only issues within the community, across the world. But what does it signify? I would say, apart from celebration, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ? So I call it shared leadership, multiply factor. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। As a Human Rights Council from the World Sikh Parliament, we found out something ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। So we were Googling about Gyani Jarnail Singh Khalsa Pindrawala. ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ was a militant. ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, if you look it up on Wikipedia, ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ was a militant. ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆ। So as an individual, what do? You scroll down, put your phone down, and just walk away? What is your role? So what we did as an organization, as an individual, we drafted a letter. And we will be sending that letter out to the Wikipedia, contradicting their policies, because that's defamation of a community. That's a legal suit. Gyani Jarnail Singh Pindrawala was an advocate, a matter of fact, human rights advocate, a revival of Miri and Piri.
सानू साडे शहीदां विच आप जिहड़ा है ना सानू सानू मान पेश करना पैना. We have to invest our honor into our shaheeds. If we don't do that, no one will. This is our individual responsibility. So do not rely upon organizations or other members of the community. This is your responsibility as an individual. Khalsa ji, because you are the part of the leadership. You are the one who carrying that legacy forward. And reflection. Not only within the community, अपने परिवारां विच भी आपां डिस्कस करना है कि आज ह्यूमन राइट्स डे आ, साडे स्कूलों दे विच साडे बच्चे जांदे आ कि असीं उन्हां नूं कोई चिट्ठी पाई इस चीज़ दी कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आ. ये दिन हर एक कम्यूनिटी वास्ते अकला सिखां वास्ते नहीं है, पर इस दिन का ना डूंगा रिश्ता सिखां दे नाल आ. वो गांह जाके तुहानूं पता लगूगा क्यों. एंड यू विल बी वेरी प्राउड टू हियर दैट. एब्सोल्युटली प्राउड एंड ऑनर दैट जिहड़ा अज दा जिहड़ा 1945 विच यूनाइटेड नेशनस ने जिहड़ा चार्टर तैयार कीता सीगा, वो 15वीं शताब्दी च धन गुरु नानक साहब उत्ते मोहर ला गए सीगे. Well, you see in a little bit. And this date is call to action. आज दा एक वो दिन आ जिन्हों तुसीं आधार बना के बेबाकी दे नाल किते भी गल कर सकते हो. More surprisingly, तुहाडी ये गल मीडिया भी दबा नहीं सकता, because this is not only proclaimed, acknowledged internationally. आज दे दिन जिहड़ी तुसीं गल करोगे वो हर कम्यूनिटी दे कान च जाऊगी. तुहानूं की लगदा जिहड़ी आपां कांग्रेगेशन कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, जिन्ना कम्यूनिटी नाल धक्का होया होऊगा वो नहीं करते होणगे. You need to think outside the box. Have an allies. जिद्दां फॉर एग्जाम्पल अबरिजिनल कम्यूनिटीज़ ने अपनियां, उन्हां नाल धक्का होया, उन्हां दे किदां पानी खोए गए, उन्हां दी बोली खोई गई, उन्हां नाल फिजिकल, cultural, linguistic genocide कीती गई. Likewise, same thing happened to us in Punjab. So, all like-minded energy, allies बनाओ आज दे दिन. This is your individual responsibility. तुहाडे बच्चे ने, तुसीं हो, तुहाडे colleagues ने, speak to them and present call to action. कल्ला आपां गल नहीं करनी. How are we going to take a step forward to a resolution? Let's understand UN Charter. So, international organization established in 1945. जिहड़ा दूसरा विश्व युद्ध होया उस तो बाद, what was the need for that? जब तुहानूं पहला मैं रोशनी पाई है इस ते कि atrocities, vulnerabilities, ते जिहड़े लोग या बशिंदे सीगे उन्हां मुल्कां दे, they sought a need for this policy, and countries came together. And Geneva Convention, I want each and every one of you understand this deeply. जे तुसीं संघर्ष नूं समझना ना भी तुहाडे नाल धक्का किस तरह कीता जा रहा है, ते तुसीं उस जालमाना सरकार नूं उन्हां दे धक्के उत्ते जवाब किहदा देना आ. And that's what it is. जो हुण तक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भी होईयां आ, साडे जिहड़े बंदी सिंह ने उन्हां नूं नहीं छड्डिया जा रहा. अपना जिहड़ा नीला तारा ऑपरेशन किया गया, सिख जनोसाइड हुई, ईवन पोस्ट पार्टीशन 1947 दी, वो सारी जिहड़ी अट्रॉसिटी वनरेबिलिटीज वो जनीवा कन्वेंशन से ढुकदी आ. So these are the 4 Geneva Conventions. I want you to understand each and every one of these conventions. So पहली जिहड़ी convention है, what is it? It's a treatment of the wounded and sick armed forces. हुण सरदार जगदीप सिंह ने गल कीती सी रेड क्रॉस दी. I'm really thankful for that क्योंकि इन्हों ने already stage जिहड़ी सेट करती. So it's making my job a little bit easier. हुण जनीवा कन्वेंशन जिहड़ी आ ये 1949 च होई आ. आ सेम कन्वेंशन जिहड़ी आ भाई कन्हैया जी साबित कर गया. You think about it. जिहड़ा सिख पंथ आ, जिहड़ा खालसा आ, it's beyond that. उन्हें कल्ला एक धरती की गल नहीं की, उन्हें सर्व सांझी गल की है
So this is the very reason that we deserve the Raj, not only the Raj, we know how to do the Raj. So that's a proof of that. Second, convention is for the religious and personal of sea going ships. ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ travel ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ internationally, that's to protect them. So ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 conventions ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ convention ਹੈ, I want you to read that carefully. It talks about civilians including in occupied territories. Indian occupied Punjab. The 4th convention ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, that's direct relation to the Sikh atrocities and Sikh civil and human rights violation. ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ violate ਕੀਤੀ, over and over. And there are additional protocols for that, which a broader definition of combat and the protection of civilians from the efforts of hostilities. So these conventions were put together for a purpose. So let's talk about this a little bit in detail. On rights of political descendants and refugees, 1951 Refugee Convention. ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, that's a direct violation. Refugee status ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ, the purpose and objectives, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ ਲੈਣ ਦਾ, even though they have to satisfy the authorities. ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ on top of that ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ here's a contradictory, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. That's why I want you to understand this. ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ once they were our citizen, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਿਜ਼ਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ. You understand this? But the problem is that Indian state is oppressor, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. And that's what this article A12 means. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆ, you can advocate for your brother and sister who has sought refuge within North America. And moving on to the next one. So next slide is non-refoulement. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। You can file a claim against them within their own country under this act, Article 33. These are for you to use to defend your own faith. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ? So it resonates with the Sikh community. ਸਾਡੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ is the religion of human rights. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿਲਰਸ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ, ਮੇਨ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਲ ਉਸਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣੀ। ਔਨ ਦੈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਜਸਟਿਸ? ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹਦਾ ਵੰਡ ਛਕੋਗੇ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ, ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਿਊ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੂ ਐਮ ਆਈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਅਸਲ 'ਚ? ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, then we cannot move on. That is the biggest problem. And you will see this will implement further down. ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਾ। They knew it. That was the very reason that ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। And then the second role is, what's my role? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ? You have to understand this. ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, you cannot achieve anything. So you have to assign yourself a role. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੀਅਰਲੈਸਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ
कि सिख सिखिया सिख राज सीगा पंजाबी राज नहीं सीगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ माई परपस मेरा ऑब्जेक्टिव की आ नॉट ओनली टू दिस संघर्ष ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ऑब्जेक्टिव ਆ परपस की मेरा ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ मैं की इकट्ठा करके लेके जाना है मैं क्रांति लैके जानी है कि मैं जस्ट टू शो दैट भी मैं वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के कन्वेंशन से गए सीगे उत्थे शिरकत की असी रोला दा करता and perhaps take few pictures post on social media and call ourselves khalistanis perhaps show our friends and families that hey we were there and that's a proof we asi khalse hain is that it ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ has to be unified ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ that's the point you have to go outside and preach beyond these walls ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ and my commitment what is my commitment ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਵੀ ਠਕਰਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਗਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੈਰਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰੈਸਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੈਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ they were given many opportunities to alliance with the Mughal Raj but they denied because they had one commitment that was ek panth ek granth that was it and that should be our commitment so now let's talk about Sikh revolution as we spoke about the rise of human rights next slide so why are we mentioning rise of human rights there's a purpose behind it ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ and there's a proof for that ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ before understanding the whole concept ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ I studied, I read, I compared other scriptures ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ 24 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ understand this line ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ so there's a concern right there ਇਹ concern ਕੌਣ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਸਿਆਈ so Guru Nanak Sahib he observed with concern ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ atrocities social and religious loot
ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ what he did, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ। So there was violations, atrocities and genocides. That's the whole concept of that. ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀਰੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? So what does ਭੇਖ mean? It's a commitment. That's what the ਭੇਖ means. It's a commitment. ਉਦਾਸੀ ਕੀਰੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ what does ਉਦਾਸੀ means? ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। To my analysis, udasi means an advocate, a voice for the weak, who committed to walk an extra mile for others. Unna dera nahi banaya koi. He went to individuals. He went to the weak. Above all, he went to the scholars. ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੂਗਾ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੂ ਫਰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਮਾਈ ਕਮੈਂਟ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੋਂਦ ਸੀਗਾ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ brought that revolution back. And that's why it was a rise of human rights. ਹੁਣ here's another thing. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਹੁਣ ਨੀਚ ਦਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਪਰ ਇਫ ਆਈ ਲੁੱਕ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਆ ਮਲਿਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਕਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਆਲਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਜੈਸਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ ਅਲਾਊਡ? ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਈਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਗਸਮੈਨ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਫ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੂਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ,
ਉਹੀ ਡਿਲੂਜਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ ਦੋ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਪਾਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਗਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਛਾਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। This is a factor. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ Foundation of Human Rights. So I'm not going to go through this thoroughly. Just examples. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। You have to face those challenges. So moving on to ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਐਡਮਿਟ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਸੋ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਲਕ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Do we ever study the 10th gurus in details and chapter by chapter? That's another downfall of our failure, I would say a challenge and obstacle to the khalistan journey, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਈਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸ ਅ ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੰਨੋ, ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, emphasize service and humility and devotion. So ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, it's bringing human values into politics. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but we never spoke about his work. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ devotion, compassion and human values ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ social reform ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਲਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫੌਲਾਦ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਡੀਪਰ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ
मनु समृति के मंत्रियों ने दसिया, एडवाइजर ने दसिया, बिकॉज मनु समृति ऑलवेज बिन अ मिनिस्टर ऑफ द रूलर। कभी देखा जे बामन राजा बनया होवे नहीं, उन जिहड़े पॉलिसी मेकरस ने ना वो राजे तो उपर होंदे आ। सो बामन हैज़ ऑलवेज बिन एज एन एडवाइजर। ਉਹਦੇ ਇਹ सब चीज़ां करके ਕੰਨ भर के धन गुरु अर्जन देव पातशाह शहादत भी कराई गई। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सानू हमेशा इस डिलूजन रखा गया कि साडी सीधी टक्कर मुगलों नाल सीगी या तुर्कां नाल सीगी, साडी टक्कर सी मनु सिमरती दी सोच नाल। हुण भी उही टक्कर आ। And then moving on to Guru Hargobind Pasha. So I'm going to skip through some of these slides, but I do want to talk about this. सब तो वध अंडरमाइन धन गुरु हर पातशाह ते धन गुरु हरकृष्ण पातशाह नूं कीता गया। Why is that? Guru Har Pasha was a defender of our faith. ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ ਉਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ। You have to understand these things. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। This is also part of manipulations. And ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, A Legacy of Human Rights, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। So that is the real picture of the Sikhi. So what is our takeaway from this? ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ what we learn from this? ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, their legacy is going to be carried into this Sikh Confederacy। ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ 1716 ਚ ਤੇ 1799 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। So skip all the other ones. Yeah. So stop and visualize right there. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ let's visualize this ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। How was that possible? ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? What was the strategy? Live in accordance with Sikh values. That was their strategies. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ is the most dangerous thing you can do to your nations. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, you can never reach to the goal. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। They lived according to the Sikh value, unionizing, shared leadership, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ they focused onto democracy, justice and equality, focus in pursuant to Sikh establishment and their faith, meaning ek granth ek panth. So here's the era from 1947 to present. So in the light of UN policies, Geneva Conventions, these were the steps taken by the Indian agencies to eradicate Sikh Raj, manipulations. ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ,
ਸੋ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, they were seeking shelters, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ assimilate ਕੀਤਾ। the assimilations converted into genocide, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ converted into genocide। ਤੇ genocide ਵੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ they were manipulated and then assimilated ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। and then yet another quest to Sikh Raj Khalistan। So 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ like post 47 ਜਾਂ partition, that's when Sikh realized that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। So move on to the very last one. Keep skipping that. So India signing UN Charter, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ UN ਚਾਰਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 47 'ਚ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ UN ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। What was the reason behind that? You have to think about it. ਇਹ policies ਨੇ, the geopolitics, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ? Why would India sign a UN treaty prior to the so-called independence? Why would they do that? You ever thought about that? They knew exactly what they were going to do. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਪਲੈਨਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ they will sit in their chamber so मैं माफी चाहना है क्योंकि this chapter is so in detail and condensed, it cannot be explained within the time frame given। पर एक चीज जिहड़ी मैं तुहानू रिक्वेस्ट करदा and I am more than happy to provide these articles, the documents to you all, ताकि तुसी ये सारे डॉक्यूमेंट रेफरेंस करके जिहड़ी भी कोई रिपोर्ट बनदी है, for example if you come across a false information, तुसी इस डॉक्यूमेंट के आधार ते तुसी सरकार नू चिट्ठी लिख सकते हो and you have the right to do that under these declarations। So after the presentation we will be there to answer any of your questions। ते इन्नी बेनतियां प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।